ان سیلاب کی وجہ سے، اور اس سیلاب کے پانی نے، جیسے نازیہ کہہ رہی تھی، لوگوں کے گھر اجاڑ دیے اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ان کی ضروریات ہیں، خیمہ بستیاں بنانی پڑ رہی ہیں، خیموں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان 25,000 روپے پر فیملی لوگوں کو پیسے دے رہی ہے۔ 37.2 ارب روپے کا سیلاب ریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ ٹائڈس آتی ہیں یا سائیکلونز آتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا اس ایریا کا رین فلڈ کے ساتھ پرابلم ہے، کیونکہ سمندر کی جب لہریں رائز ہوتی ہیں تو 10 سے 15 فٹ رائز ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر کوئی ان کو پروٹیکشن ڈائک نہیں ہے۔ یہ گاؤں، ان کی زمینیں سب جو ہیں وہ پانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج سے 10 دن پہلے بھی یہ آیا ہوا تھا ڈائک جو ہے، ویوز جو آئی ہوئی تھی۔ جی سر، سائیکلون جو 99 میں آیا تھا، اس میں یہاں پر 6,500 بندے مر گئے تھے اسی ایریا میں۔ وہ کیونکہ سمندر میں آتا رہتا ہے ہر سال، تو یہاں کے ہمارے جو ایریگیشن نیٹ ورک تو ڈیمیج ہوا ہی ہوا ہے برسات کی وجہ سے، اور دوسرا اس سمندر کی جو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کوئی 25 کلومیٹر ڈرینیج سسٹم پورا تباہ ہوتا ہے، پانی واپس جاتا ہے اور آتا ہے، اور اسی طریقے سے LBOD پہ تو یہ ہے۔ اور پھر دریا میں بھی فلڈ ابھی تربیلا سے شروع ہو گیا ہے، جو ہے لارج اسکیل فلڈ آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اسی ایریا میں، ساتھ ہی ڈیلٹا یہاں کے ختم ہوتا ہے دریا جو ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر میرے ساتھ یہ دوست ہیں ظریف کھڑوچی اس پہ LBOD میرے پاس ہے سر۔ یہ ہمارا ڈرینیج نیٹ ورک ہے LBOD کا، جو ڈسٹرکٹ نواب شاہ سے ایون ڈسٹرکٹ نوشرف سے شروع ہو کے یہ اس کی مین کیریئر چینل ٹرنک ہے جو اسپائنل، یہ وابڈا آ کے ہم سمندر میں لے آتی ہے۔ یہ 84 سے پانی ادھر ہی سے ہوگا، اور 84 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا۔ اور ہم یہاں پر کہاں کھڑے ہیں سر؟ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کے ٹورڈز دس سائڈ سر، ہم ابھی اس طرف کھڑے ہوئے ہیں سر۔ یہ جو یہ ایگزیکٹلی دس پوائنٹ پہ، ان جگہوں پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم جو ہے، یہ ہمارا کوٹلی براج جب بنا تھا 1960 میں، اس کے ساتھ بنا تھا۔ یہ 1984 سے لے کے 97 تک وابڈا نے بنایا، تو 99 میں پہلا جو سائیکلون آیا ان کا پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا، اور انہیں پہلے تو اس سے پہلے 93 میں انہوں نے اسپائنل ہمیں سندھ کو دینے کی، پھر ہم نے واپس کر دی، پھر انہوں نے 2002 میں دے دیا جو ڈیمیج۔ وہ فائنلی ان کا انسپیکشن پینل آیا تھا ورلڈ بینک کا، اس نے کہا کہ یہ سسٹم ابھی ڈیمیجڈ ہے، اس کو پھر بنانا پڑے گا۔ ہم یہ اسکیم اس کی بھیج چکے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا جب تک بڑی اسکیم ہے 135 بلینز کی ہے، اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے یہ البتہ اپنے ریسورسز میں سے کیا ہے۔ LBOD کے اسپائنل کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے جو نیچرل روٹس تھے، جو ڈھورو پران اور یہ سارے تھے، ان کو اس نے کراس کر کے کسی جگہ پہ انہوں نے ڈھورو پران میں سے بھی اس کو فلو کروا دیا ہے۔ اس کی لیول اوپر ہے، یہ لیول نیچے، جبکہ یہاں پہ بھی کوئی گیٹ دیتا تو کوئی ان کو ریلیف مل جاتا۔ اب ہم کرٹیکل سچویشن میں 14.5 فٹ کی جگہ پہ اب 19.2 آلموسٹ اباؤٹ 19.5 فٹ پانی ہے۔ کسی ٹائم میں نے ویسے لیٹر ایشو کر دیا کہ کہاں سے بریچ ہو سکتے ہیں، تو ہر سال ڈیواسٹیشن ہوتی ہے۔ 2020 میں بلینز آف روپیز کا ہوا۔ اس مرتبہ ہماری اسکیم گئی ہوئی ہے، کچھ CM صاحب نے الحمدللہ اس میں اباؤٹ 10 بلین کا جو امپورٹنٹ یہ انڈر پاسز ہیں اس بنانے کے لیے ہمیں دیے ہیں، لیکن ان کے بندس ہیں، اور اوپر جو ان لینڈ سسٹم ہے وہ بھی سارا، کیونکہ انہوں نے بنایا تھا 155 ملی میٹر 5 دن میں، اب یہ ہمارے ودن 24 آورز بھی مور دین 200 ملی میٹرز برسات ہو جاتی ہے، تو ہمارا پورا سسٹم اوور ٹاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو 2 سالوں سے 2020 کے بعد جو گورنمنٹ آف سندھ نے پیسے دیے، تو پورے سسٹم کو ہم نے دیا، ابھی کہیں پہ بھی بریچ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ جیسے ڈھورو پران ہے، آپ کو جھڈو اور میرپور سائڈ پہ، تو حالیہ بارشوں سے کہاں سر یہ بتا دو ظریف آپ کہ ابھی جو آپ کے نیچے ہے نا، اس وقت کہاں پہ پانی ہے؟ سر اب یہ ہمارے پوری ہم نے سندھ کی اسیسمنٹ کر کے جو موجودہ سینٹینل کے امیجز ہیں اس میں اننڈیشن، تو ہماری یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں پورے 23 ڈسٹرکٹس، ان کا مور دین 5-6 لاکھ ایکڑ جو لینڈ ہے نا، یہ ساری ڈوبی ہے۔ یہ بلو یہ بھی فصل تباہ ہے اس کے ساتھ۔ پرائم منسٹر صاحب ادھر سے گزرے تھے یہ، اور یہ دیکھیں کیا پوزیشن ہے۔ ہاں سر، یہ بھی سر ابھی 22 تاریخ 23 تاریخ کو 4th اسپیل وہ آیا ہے وہ، لیکن امیج جو اپڈیٹ ہوگا وہ آج رات یا کل تک ہو جائے گا، تو یہ پورا بھرا ہوا ہے ابھی سب سلسلہ سر اس میں، تو یہ اس میں ہماری یہ جب تک شولڈر نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری یہ ہے سر کہ ہمارا یہ 2015 والا فلڈ 10 کا بھی اس میں فلڈ وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ ایکچولی سندھ ہمیشہ پورا سندھ جو ہے نا دریائے سندھ کے راستے رہے، یہ انڈس کے اولڈ روٹس ہیں سینچریز،
اس میں یہ ہمارا انڈس ڈیلٹا یہاں پہ یہ اسٹیبلش ڈیلٹا ہے جہاں پہ آپ ابھی کھڑے ہیں سر. اچھا اب جو انڈس اس میں جا رہے ہیں صرف 2 کریکس میں جا رہے ہیں, یہ 17 کریکس ہیں. تو ہمیں ادھر پانی لے آنے کے لیے ہم نے یہ ایک لیونگ انڈس کا پروجیکٹ جو کانسیپٹ سی ایم صاحب نے دیا ہے کہ ان کریکس کو بھی ہم ریہیبلیٹیٹ کریں, اس میں پانی چھوڑیں, کیونکہ یہ ہمارا ویسٹرن نارا جس میں ہماری آر بی او ڈی فلو کروا دی گئی ہے. آر بی او ڈی بھی 2 ہمارے جو پروجیکٹس آر بی او ڈی 3 اور 1 وہ ہماری ڈرین نہیں تھی, وہ ہمارا نیچرل سویٹ واٹر کا سورس تھا ویسٹرن نارا. سندھ انڈس 2 سورسز میں بہتی ہے کورسز میں, ایک مین میانڈر پلین میں, 2 کور فلڈ پلین, ایک یہ دادو شادا منچر میں جہاں پہ سی ایم صاحب کا گاؤں ہے, اور ایک اب یہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے پورے اوپر سے بلوچستان, اور یہ مور دین 6000 PPM جو ٹی ڈی ایس کا پانی ہے جس میں کوئی بھی انسان اور اس میں نہیں کرا. یہ اب مشکل یہ ہو گیا کہ اس کا پانی ہم کہاں اس میں لاتے ہیں, تو پھر یہ ہمارا حیدرآباد کو نہیں کر سکتے. اوکے سر, تھینک یو. ڈسٹرکٹ سجاول کی With your permission. Sir, we'll be presenting the brief, and our sequence of presentation would revolve around the profile of the district, the damages, sir, and the relief items that we have received and what we have worked so far. Next, please. Sir, the area is around 7,355 square kilometers, while the population is 8,17,000 around. We have 5 talukas. Ji, sir, Sajawal, sir. We have 1 district council, 5 town committees, 37 union councils, and 15 police stations, sir. So this chart gives us an overall picture of the losses. The houses damaged that are fully damaged are 2,604, while 11,517 are partially damaged, sir. These are muddy houses, and the number would go further high, sir, because the assessment is under. کتنے ڈیمیج ہوئے Sir, 2,604, sir. And sir, اوپر جائے گا اس لیے کہ یہ ابھی جیسے ڈرائی ہوگی نا بہت زیادہ بڑھے گی, اس سے ہم اسیسمنٹ کریں گے اس کی. اگر ہم ولیج میں دیکھیں گے تو موسٹ آف دا ہاؤسز آر ڈیمیج, سر. اینڈ the death toll, if we see, sir, there was an unfortunate incident 2-3 days back where a lightning incident took place and a male person and a child died. Because of that, 3 got injured, sir. They are as of now safe. Number of population displaced is more than 96,000, sir. As on today, we have 4 relief camps, sir. کیمپس میں رکھا ہوا سر سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ ریلیف کیمپس میں ہیں وہ اراؤنڈ 120 فیملیز ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں سر یہاں پر جو ڈرائی پلیسز پر اپنے ٹینٹ لگا کے رہنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان کو بھی ہم ڈسپلیس کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, لائیو اسٹاک کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ جگہوں پر ہم پہنچ کے فوڈ پرووائڈ کر سکیں وہ بھی کریں. ان کو پکا ہوا دیتے ہیں سر پوری کوشش جاری ہے. اس میں ہمارے ساتھ NGOs بھی تعاون کر رہی ہیں, اس میں ہمارے ساتھ پاک نیوی بھی تعاون کر رہی ہے, اس میں ہمارے ساتھ لوکل ریپرزینٹیٹیوز بھی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں, سر, اور اس میں ہمارے ساتھ آرمی بھی بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. میں یہ نہیں فوڈ میں نے ان سے پہلے اسٹیج میں کہا تھا کہ ہر بندے کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. میں نے صرف 10 دن پہلے کیا تھا. ابھی نیکسٹ اسٹیج میں اور جو جلدی شروع کریں گے ہم ریشنز وہ میں نے سارا کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لارج کوانٹٹی میں ہم اپنا پہلے اسٹور بنا لیں تاکہ ان کو اگر ہم 200-500 بیگ بھیجیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, ان کو کم از کم بھی تو 30,000 بیگ میرے اندازے سے چاہیے. جی کہ 3-4 چیزیں ہیں جو ضروری ہے. سب سے پہلے سے بند کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سمندر کو بند دینا, یہ پہلے میاں صاحب آئے تھے بڑے, تو انہوں نے یہاں پہ اعلان بھی کیا تھا. پھر وہ PSDP جو آپ کی ہوتی ہے ان میں بھی انہوں نے رکھا تھا. 50 کروڑ ریلیز بھی کیے تھے وابڈا والوں کو وہ فیزیبلٹی کے لیے, وہ بھی ہو گئی. اور اس کے بعد کام شروع ہونا تھا کہ وہ عمران خان صاحب آ گئے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایک تو وہ پہلے لگی ہوئی ہے 17 کی 2017-18 کی بجٹ میں. ایک تو آپ یہ ہمارے اوپر مہربانی کریں, آج یہ اناؤنس کر دیں. دوسرا سر ہیلتھ کارڈ ہمارا وہ بھی میاں صاحب نے کیا تھا, لیکن یہ عمران خان کے آنے کے بعد وہ 3 ڈسٹرکٹ تھے, ٹھٹا, سجاول اور ٹنڈو محمد خان, تینوں کا کینسل ہو گیا. وہ بھی ہمیں کر کے دیں. اور تیسری سے عرضی ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے میاں صاحب آئے تھے, کم سے کم یہ جو بیگس دیں گے نا, اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ گندم کی 1 لاکھ بوری ہمیں ٹھٹا میں دیں, ایک سجال میں 1 لاکھ دیں. تو سر وہ گندم پہلے بھی گندم ملی تھی میاں صاحب کے زمانے میں, تو ہر آدمی کو 1 بوری مل گئی خاندان کو. اس طرح سارے لوگوں کو بھی آرام سکون مل جائے گا, اور ہمارے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا.
जी ज़राई बैंक से हल करूँ से ज़राई बैंक के जो कर्जे हैं पहले भी अर्ज़ क्या था कि सर उसके लिए मेहरबानी कर तो से सारी सिंध ख़त्म हो गई है, तो सिंध के जो 5 लाख रुपए तक अगर कर्जे लोगों के ऊपर ये माफ़ हो जाएं सारी सिंध में, अगर सिंध में हो जाए तो सबसे बेहतर, नहीं तो फिर हमें तो सजावल से क्योंकि हम तो आखिर में टेल में हैं। अच्छा डूबते भी हम हैं, अब पानी भी नहीं है तो सूखते भी हम हैं, और हमारे पास तीसरा ये समुद्र का, और इस साल जो बारिशें पड़ी है सीएम साहब ने आपको बताया होगा 400% से ज़्यादा पड़ी हैं इस साल। तो ये हमें ऐसी 5-6 काम ये इसमें कोई अनाउंस कर दे यहाँ पे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने कहा कि 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये कितना अनयूजुअल, आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? सर मैं दरअसल ये बताना चाहूँगा, ये जो 1699 है इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ऑल द तालका सर। सर वैसे अगर हम एवरेज करेंगे तो इट इज़ अराउंड 400 to 450 mm जो कि एवरेज हुआ है सर। ये चारों तालकों को ऐड ऑन करके उन्होंने टोटल क्रॉप एरिया सर एवरेज कितनी आती है साल में? आई मीन हाउ अनयूजुअल इज दिस? हम तो ये जानते सर इट इज़ वेरी अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा भी 50 से 50-60 से ज़्यादा नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ये पहली मरतबा हुई है। एग्जैक्टली पूरे सिंध का, और ये दिस इज नॉट अ वेरी वेट। और सर इसके स्पेल्स भी ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा स्पेल्स भी नहीं होते, तो वो बहुत अनयूजुअल है सर इसमें। सर टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे पास 98,101, जिसमें से जो एरिया अफेक्ट हुआ है दैट इज़ 86,670, ऑलमोस्ट ये 90% को टच। सर मैं एक अर्ज करूँ सर, जैसे हमारे MP है मोहम्मद अली मलकानी। पहले तो मैं आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब को वेलकम करता हूं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में सिंध के लोगों को याद किया। और चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा टूर है। सीएम साहब तो हमेशा हमें खुदा न करे कोई मुश्किल होती है तो हमेशा याद करते लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए हैं और सिंध के लोगों को आपने मुश्किल घड़ी में याद किया है। यहाँ हम सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये जो समंदर का इलाका है ये हमें हर साल तबाह करता है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव बंद है, जैसे शिराजी साहब ने कहा था 17-18 की PSDP में थी, लेकिन वो फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो निकल गई। तो पहला हमारा मुतालबा सबका, यहाँ पे जितने MPs MNAs हैं वो उनका ये है कि ये मेहरबानी करके इसके लिए आप कोई हमें मेहरबानी करें ताकि वो हो जाए। और ZTBL के जो कर्जे की बात की है शिराजी साहब ने, उसको हम सब एक पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। आपने बात करनी थी सर। ये मैं लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PMLN का। यहाँ पर मियाँ साहब आए थे, हेल्थ कार्ड का अनाउंस किया, बंद का किया, हॉस्पिटल का किया। मैं सारा जो मियाँ साहब का ऐलान आते मैं लिख के ले आया हूँ, आपके हवाले करते हैं। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारा ये सारा इलाका इफेक्टेड है सर। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ज़रूरी कर्ज़ियात माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो मियाँ साहब के अनाउंस किए हुए प्रोग्राम में सारों पे आज आप अनाउंस करें हमारी पार्टी के लिए, और पार्टी का ही काम है। दूसरा सर मेरी थोड़ी शिकायत है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से सर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से है सर। वो हमें मुस्लिम लीग वालों को वो अछूत समझते हैं। कल हमने हुकूमत की तरफ से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से ऐलान कराया है कि हम सबके साथ काम करेंगे, हम सबको रिलीफ देंगे। असां इंतजामिया खे चयो आहे न थी इंशाल्लाह थींदो, सभिनी सां गॾु मिली इन ॾुखे वक़्त में असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे। शुक्रिया जी। अपने हम यहाँ पर सजावल में आए हैं और यकीनन जो हालिया बारिशें जो हुई हैं सिंध में और इन इलाकों में, जनूबी सिंध में, उसमें बहुत तबाही मची है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं कल भी मैं इधर ही था और आज आपके पास सजावल में हाज़िर हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी हमने हेलीकॉप्टर में देखा कि बहुत चारों तरफ पानी फैला हुआ है और यकीनन इसने बहुत नुकसानात पहुँचाए। कल उधर शुमाल की तरफ बेपना, सवात में, कालाम में, दीर में बेपना बहुत ही शदीद बारिशें हुई हैं और उसके रेला बना जिससे कि वहाँ पर कई जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत शदीद जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सड़कों का, होटल जो थे वो जो किनारे से दरिया के वो बिल्कुल पानी में बह गए और पुल सब उड़ गए। तो अब वो एक रेला आगे आ रहा है, अल्लाह ताला करे कि चारसदा और नौशहरा वहाँ पर एक सैलाबी थरट बन रहा है, खुदा ताला करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन नौशहरा और चारसदा इस वक्त यकीनन एक वहाँ पर एक शदीद एक थ्रेट की सूरत है। अल्लाह ताला अपना फजल करेगा। लेकिन कल से वहाँ पर इंतज़ामिया
वहाँ पर रेस्क्यू जो एजेंसीज हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो सब मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और बेशुमार लोगों को बना महफूज जगहों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ वर्क भरपूर बड़ी तेज़ी से जारी है। फिर जो मुंडा डैम जो है वहाँ पर सैलाबी रेले ने बड़ा स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया और वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको बहा के ले गया काफ़ी। तो ये नुकसानात बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, शुमाली इलाकों में ये इस वक्त हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए और अपनी गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी और दिन रात मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह मिलकर हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं भी आया हूँ, कैंपों में मैंने देखा है जो लोग से मुतासर हुए हैं कैंपों में मौजूद हैं और जिस तरह बताया गया यहाँ पर खाने की और बाकी सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को और इंतज़ामिया को मैं तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर जो मुतालबात आपने यहाँ पर पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वज़ारी बैंक्स के हवाले से या दूसरे मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाएंगे मिलकर सूबों के साथ और इनको इंशाअल्लाह हल करेंगे। बहुत जी जी बिल्कुल जी सर हमने एमएनए साहब कुछ जी करना चाहिए सर गुजारिश है। बाकी तो डिमांड जो भी थी, एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, सीएम साहब भी 2-3 दफ़ा आए, आप आए हमारे पास, खुरम दस्तगीर साहब आपका शुक्रिया। भाई सर गुजारिशें तो रखी आप लोगों के सामने जो भी डिमांड थी। एक गुजारिश और भी है, हमारे वापडा के जो है ना सर पोल गिर गए हमारे वापडा के, हमारे कई गांव बंद है। ट्रांसफार्मर हमारे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे बारिश चल रही है, ट्रांसफार्मर कोई 20-25-30 जो है ना वो जल गए, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हेस्को की तरफ से। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इधर डेजिग्नेट कर दिया कि मैं सिंध में ही हूँ। सर मेरे गांव का, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, पर्सनली मैं गया, उसके बाद भी नहीं मिला। 10 दिन के बाद सर मैं हैदराबाद में हूँ जी मुस्तकिल, और इसको रिजॉल्व करके हर जगह जाएंगे और आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे कल आपने मुझे बताना कि आपके ट्रांसफार्मर लगेगी नहीं लगे, ठीक है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे सजावल में और वहाँ उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ये भी बता रहे थे ब्रीफिंग में कि जो 2 माह से बारिशें हो रही हैं उन्होंने नुकसान पहुँचाया, खड़ी फसल को पहुँचाया है। इसके अलावा जो चंद हुकूमत के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर्स, बोट्स मुहैया कर रहे हैं और दिन रात वो रेस्क्यू काम में मसरूफ़ में हैं। नेवल चीफ का, आर्मी चीफ जन बाजवा साहब का, एयर चीफ, इन सब का मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त मुसीबत की घड़ी में आवाम के शाना बशाना ये हमारी अफवाज पाकिस्तान काम कर रही हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुफ्तगू कर रहे थे। लाइव पाकिस्तान टेलीविजन आपको कवरेज दे रहा था सजावल, जो कि आखिरी ज़िला है, और उसके बाद जो है ये जो पानी, एक तो बारिशों का तस्करा हुआ ब्रीफिंग में, फिर ये भी बताया गया कि जो सैलाबी रेला आ रहा है और वहाँ हमने देखा कि दरिया स्वात तो बोट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए ये कैपेबिलिटी हम हमेशा नेवी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में अप्लाई करती है। 2010 के जब सैलाब थे, आप चीफ मिनिस्टर से, तो मैं हेलीकॉप्टर में मुल्तान में डिप्लॉयड था। आप जब आते थे तो हम आपको सर विजिट करवाते थे। तो इसी तरह एक्सटेंसिवली इस वक्त बलूचिस्तान में हम डिप्लॉयड थे सर, उथल बेला के एक्सेस पे, और सिंध में डिप्लॉयड थे। ये हमारी 10-11 टीमें हैं सर जो हमारे सर आपको जस्ट ब्रीफली आपको मैं अप्राइज़ कर दूं सर कि जैसे ही जो 14 अगस्त का जो बारिशों का स्पेल आया था सर, उसके बाद ऑलरो हम नीचे सजावल में तो ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हमारी सर क्लोज कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती है सर। स्पेशल फोकस हो गया, सबसे पहले हमने सर आके नवाबशाह में स्टेशन हुए थे सर, लेकिन वहाँ पे 2 दिन की कार्रवाई के बाद हमें पता चला कि सर मीरपुर खास इज़ दी बैडली अफेक्टेड एरिया सर। यहाँ पे सर हम 20 अगस्त से स्टिल ऑपरेशन कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 पर्सनल को सर हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है। यहाँ पर राशन और मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए सर। अभी जो रिसेंट हमें रिक्वायरमेंट आई थी उसमें सर ये हमने कंबर शदाद कोर्ट में सर अपनी कल 2 टीमें डिप्लॉय कर दी हैं सर, 7 दादों में सर, साथ हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय। कल सर इस एरिया की तमाम रैकी हो चुकी है सर। यहाँ पे हमारे राशन के ट्रक्स भी पहुँच चुके हैं और साथ साथ मेडिकल टीम्स भी हम भिजवा रहे हैं, क्योंकि सर अभी जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो जितने हमें रेस्क्यू करने थे वो हम कर चुके हैं। अब वो लोग बचे हैं जो सर घर से निकलना नहीं चाह रहे। अब उनको सर राशन पहुँचाना है, उनके मेडिकल के इशूज़ देखने हैं, तो सर इंशाल्लाह ताला ये तमाम काम इसी तरीके से जारी है। नेवी ने सर हमें ऑफर किया कि उनके 2 हेलीज जो है वो परमानेंटली अवेलेबल होंगे, जहाँ कहीं
کہیں بھی ہمیں ریسکیو ریلیف کا کچھ سامان بھجوانا ہے تو وہ 2 ان کے سیکنگ اور بڑے ہیوی والے اچھے ہیں لیے ایک سکھر میں ڈپلائڈ ہے سر اور ایک اسٹینڈ بائی. بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. ہمارا فرض ہے سر. ویری کائنڈ, گاڈ بلیس.